स्वागत एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू विच मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया ਦੀਆਂ खबरां ਤੇ चर्चा करने ਲਈ सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी मेरे नाल ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं, फिर करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। पन्नू साहब बहुत बहुत स्वागत जी। शुक्रिया पन्नू साहब। बहुत सारिया खबरां जिन्हां ते चर्चा करनी है क्योंकि रूस ते यूक्रेन की जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोगों का ध्यान उधर ज़्यादा खिंचा जा रहा है। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, वो विद्यार्थी है। तो दूसरे पासे अज अहम खबर आ रही है कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई हो सकती है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया। मैं कहना शुरुआत आप इधरों ही कर लें। अज नवजीत जी, ये हो सकता कि हुण तक साडे प्रोग्राम शुरू होने तक प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर नूं जेल तो छड्ड दिता गया होवे जी, तो ये भी हो सकता साडे प्रोग्राम चलते दौरान छड्ड देण। लगभग स्पष्ट है, अज सवेरे मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहता सी कि उहदी रिहाई हो जानी है। जी, जदों मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी छड्ड के भाजपा च गया, तुहानूं पता मैं उहते इस छड़प्पे का क्रिटिसिजम पूरा किया, उहदी आलोचना पूरी की सी। जी, उदों बाद दे हालात विच फिर मैं वेख्या कि वह बंदा इत्थे बैठा अकाली दल की वड्डी लीडरशिप के परछावें थले सी, आप कुछ करन जोगा नहीं सी। उधर चला गया, भाजपा नूं किसी सिख लीडर की लोड़ आ, सिखां तक पहुँच की लोड़ आ। ये पिछले समय कुछ काम इहो जिहे करदा रहा जिहड़े हुण तक किसी ने नहीं सी कीते। जी, मिसाल के तौर पर आनंद कारज एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पास कर दिता, पर पास करन तो बाद भी 5 साल तक पंजाब की अकाली भाजपा सरकार ते अकाली मुख मंत्री नोटिफाई नहीं कर सके। 2017 दीयां चोणां तो ऐन पहलां 2016 च इन्हां ने नोटिफाई किया, पर मनजिंदर सिंह सिरसा कल्ला ही लगा रहा। हिंदुस्तान भर च इकल्ले इकल्ले सूबे के मुख मंत्री नूं मिल मिल के नोटिफाई कराई गया। दूजे राज्यां च पहलां नोटिफाई हो गया तो पंजाब च नोटिफाई नहीं सी हो सकिया। जी, हुण जदों इन्हां दे परछावें थल्लों निकलिया तो उन्हें भाजपा नूं आख्या कि जे तुसीं सिखां नाल संबंध जोड़ना चाहुंदे हो, आ करो आ करो आ करो। उन्हां गल्लां 'च कई काम उन्हें होर भी कीते आ, कुछ काम होर छोई बैठा जो मेरी जानकारी है। इस दविंदरपाल भुल्लर वाले मसले के उत्ते भी पिछले वो काफ़ी दिनों तो लगा सी ते अंत नूं उन्हें आर्डर करवा लिया कि दविंदरपाल भुल्लर नूं छड्ड दिता जाए। जी, दविंदरपाल भुल्लर उत्ते केस है 1993 की बंबिंग का। उदों बंब चले सी दिल्ली च यूथ कांग्रेस के एक आल इंडिया लीडर नूं मारन वास्ते, जिहड़ा पंजाब का मंत्री भी सी। उह 9 बंदे मारे गए, 31 जख्मी हो गए। ਉਹਦੇ 'ਚ प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर का नाम आ गया। ये भज के जर्मनी चला गया, उत्थे जाके इन्हें राजसी शरण की मंग की। वो इसकी अर्जी मंजूर नहीं हुई। उन्हें आख्या भारत नूं सौंपना, पर उन्होंने शर्तां नाल सौंपिया सी। उन्हां शर्तां 'च एक ये सी कि इहनूं कैपीटल पनिशमेंट नहीं दित्ती जाए। कैपीटल पनिशमेंट का मतलब कि जिहड़ी सिरे की सज़ा, जिस तो वड्डी कोई सज़ा है ही नहीं, वो फांसी इहनूं नहीं दित्ती जाएगी। जी, इत्थे आया तो पुलिस ने इहदे तो इकबालिया बयान ले लिया। वो कहंदे ले लिया, पर वो बयान अदालत में जाके साबित नहीं होया। अदालत में जाके ये आख्या गया कि इन्हें अपने जुर्म का इकबाल तो किया सी, पर साडे कंप्यूटर ऑपरेटर नूं अपने कंप्यूटर दे विच सेव करना भुल गया। इहदे बावजूद अदालत ने इनू मौत की सज़ा देती। उपरली अदालत में केस गया, उत्थे 3 जज सी। तिन्हां दे बेंच दे विचों एक जज ने आख्या मौत की सज़ा नहीं बनती, 2 ने आख्या बनती है। 2-1 दिन नाल टुटवें फैसले नाल इहनूं सज़ा का हुक्म होया। सुप्रीम कोर्ट तो कन्फर्म हो गया, फिर राष्ट्रपति कोलों जाके रहम की अपील रद्द हो गई, दूजी पाती। ये मामला इदां चलदा रहा। बहुत सारे लोगों की राय सी कि एक तो जर्मनी नाल जिहड़ा वादा किया सी कि कैपीटल पनिशमेंट नहीं देंगे, फांसी नहीं देंगे, वो वादा तोड़ना नहीं चाहिए इंटरनेशनल लैवल पर जे कर लिया था। जी, दूजा ये समझा जाता सी कि ये मामले च फैसला न्यायपालिका का एक राय का नहीं, ये कुछ ना कुछ गुंजाइश है शक की। तुसीं अज बंदा फांसी ला दिओ, अमरीका च एक बंदे नूं फांसी लाउण तो 31 साल बाद जाके निकल आया कि वो बेगुनाह सी, जी, उन्होंने मौत की सज़ा दी गई सी। हुण अमरीका वाले वो बंदा जिउंदा नहीं कर सकते।
ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਟਕਦਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਅੜੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੋਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਰਚ 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਨਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਨਿਰਣੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਰੋਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਜੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡਦੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੌਣੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਧਰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਧਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 6 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਗੇ ਹਿੰਡਨ ਏਅਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ 2 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਕੁ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 4 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਿੜਦਿਆਂ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਬਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਨਵੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਪੈਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮਿਸ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਾਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਫੇਕ ਆ, ਝੂਠੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਖਲੋਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਵੀਡੀਓ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਰਾਕ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਗਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਰਾਕੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਰੂਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਕ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਕ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛਾਣਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਛਾਣਾ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2-3 ਸਾਈਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਫਟਾਫਟ WhatsApp ਫੈਕਟਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਫੌਜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਸੀ, ਨਵੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਲੈਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ। ਮਰਿਆ ਰੂਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੂਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ, ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ। 97% ਨੰਬਰ, 97% ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ 97% ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣੇ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ 97% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਅਦਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਪਰਚੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਾਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਟਕਰਾਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਪੜਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।